Hi guys, this is Dr. Jay Venkata Vijay. I have completed my MBBS from Dr. Pinnaman and Siddhartha Institute of Medical Science from Andhra Pradesh. So I just wanted to briefly explain how can you get possibly the best possible seat with your NEET PG rank. Um, so so this is I have prepared. So I got around 27K rank. So T is not extraordinary rank. It's not very bad rank. So it's like average rank. So I got Ardo, MS Ardo in private medical college in Andhra Pradesh. Um, in round one of the Andhra Pradesh State Medical Council. So the thing is, I just regret that I got the rank, that I got the seat, because I have more chances to get like pulmonary medicine in Better Medical College in third round. So I now currently I have only one extra round to participate, which is second round of the All India Counseling and second round of the State Counseling. So that is the part I'm little bit. Can I get good seat? Of course, I'm happy that I got Artho. That is also previously it was my dream branch. Anyways, so I just wanted to share what I regret I could have done more efficiently, so that I could participate until third round. Let's go. So if you do not know anything about how to play this game of counseling, so after getting the rank, this is a play of gambling, right? It's almost like gambling. So you just have to know your priority branches and your if you have if you have very good rank, you can have also priority colleges as well. So first priority branches you have to set it right. Like in the case you want to realistically, but first branch order is important. Like you can say I want first priority GM, even though you may or may not get the seat, and second one is like pediatrics, third one is like derma, fourth one is like radio, and fifth one is like GS or ortho, something like that. So this is the branch order you have to prepare before the counseling, as before the counseling itself. So for example, you got like around like 22K rank. So you have very narrow chance of getting your desired branches. So of course you do not get GM, PEDS, Derma, GS. You can get GS or Ortho if you are not from Andhra Pradesh based on the past data. So first thing is branch priority. Second thing is collecting the data. Collecting the data of the previous years. You can collect the data of All India Counseling and State Counseling. The All India Counseling is available very uh, in given in JNR very in a good manner and via allotment mapping. So you just have to collect the data of the all the three rounds R1, R2, R3 and stray vacancy. It's just you just see the PDF itself. You just see the scroll through the PDF. You just see what rank take what branches and what rank get to what branches. In the first round they may get little bit lower colleges, but in second round, third round, they have, even though they have bad rank, relatively bad rank, they get decent medical colleges, or they get decent DNB hospitals, or somewhere something like that. So you just have to identify the pattern of seat selection. Uh, for state council as well, collect the PDFs of round 1, round 2, round 3 and stray vacancy of last 2 years. So let me show you All India Counseling how you can check the data from JNED. So this is JNED. Uh,
So after opening the JNED, you will see something like this. So you go to the allotment mapping here and select past year data 2023 All India Medical Council, and select like first round, go. So you don't have to check from the rank one, because you get, like, for example, I given the example, you got like 22K rank. How you can get somewhere into like pulmonary medicine or emergency medicine or anesthesia, into a relatively good medical college or good DNB or good city, whatever you choose based on your priority. So you just wanted to get into these branches realistically. So you just go to the filters, start from you got 22K, right? So what you have to do is plus or minus 10,000. Before 22,000, first I am making like 20K, just for understanding, and on the upper side 25,000. So the quota is All India quota and DNB post MBBS as well. I don't want to see NBE diploma. Okay, I also want to see NBE diploma. I don't want to see NRI or management quota, because that just distort. And category you can select like, yeah, you just leave it like that. View the results. See, I got like 1374 total number of seats between 20,000 to 25,000. So you just, what you do is scroll through all those things and you make paper list of all the things, all the available branches between the ర్యాంక్స్ బిట్వీన్ 20 to 25,000. లైక్ మీకు 20,000 నుంచి 25,000 మధ్యలో వచ్చిన బ్రాంచెస్ ఎవరైతే ఏ సీట్స్ అలాట్ అయినాయో, యూ మే వాటిని నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ బ్రీఫ్లీ నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు, స్క్రిబుల్ చేసుకోవచ్చు. స్క్రిబుల్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో ఓవరాల్ ఎవరెవరికి ఏ ర్యాంకులు వాళ్ళకి ఏ సీట్లు వస్తున్నాయి అన్నట్టు. డిఎన్బి అనస్థీషియా వస్తుంది, డిఎన్బి జనరల్ సర్జరీ కూడా వస్తుంది. సో 20,000 ర్యాంక్లో. దిస్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్, రైట్? సో అలా అన్నీ దీని మీద కొంచెం వర్క్ ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్ టేక్స్ లైక్ ఫ్యూ అవర్స్ టు డూ దిస్ వర్క్. అండ్ అగైన్ నువ్వు మళ్ళీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తావు, సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ ఇదే రిపీట్ చేస్తావు. ఎందుకంటే ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే అలాట్మెంట్ మ్యాపింగ్ అండర్స్టాండ్ అయితే నీకు ఆల్మోస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో నీకు ఏ కాలేజ్ వచ్చేస్తుందో అర్థమవుతుంది. అండ్ నీ కాలేజ్ లిస్ట్ కూడా ఏది పెట్టాలో ఆల్మోస్ట్ నీకు అర్థమైపోయింది అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది క్రూడ్ డేటాను డైరెక్ట్గా చూడాలన్నమాట. అలాట్మెంట్ మ్యాపింగ్లో అసలు నీ ర్యాంక్కి దగ్గరలో ఏ మెడికల్ కాలేజెస్ వస్తున్నాయి, సో లేదంటే ఏ డిఎన్బి హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి, ఏ డిప్లొమా కోర్సెస్ వస్తున్నాయి. సో ఎవరెవరు నీ కేటగిరీలో ఓసీ ఆర్ ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, సో నీ కేటగిరీలో పీపుల్ ఏం చూస్ చేసుకుంటున్నారు అన్నట్టు నువ్వు చూసుకోవాలి అరౌండ్. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి అలా స్టార్ట్ చేస్తావు అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2,000 ర్యాంక్స్ మధ్యలో చూస్తావు. తర్వాత సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫిల్టర్, ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ అగైన్ అండ్ కోటా, ఆల్ ఇండియా కోటా, డిఎన్బి, MBA diploma, your results. So people are taking like pharmacology, DGO, EWS, anesthesia, DNB anesthesia, DNB aphthal, psychiatry, ortho, ophthalmology, something like that. General surgery in SC. So this is like that you have to
కొంచెం వర్క్ ఆన్ చేయాలి. ఏంటంటే మన కోసమే కదా, మనం నీట్ పీజీ కష్టపడి పుస్తకాలు చదివేసాం. సో ఇది కూడా ఇలా పీడిఎఫ్ కూడా స్క్రోల్ చేస్తూ పోవాలన్నమాట. ఇది కూడా చిన్న వర్క్ అని అనమాట. సో అలా స్క్రోల్ చేసుకుంటా పోయేసి 31 పేజెస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ బ్రీఫ్లీ స్క్రోల్ చేసుకో, లైక్ అన్నీ చూడలేకపోతే 2 పేజెస్ స్కిప్ చేసుకుంటా అలా బ్రీఫ్లీ చెక్ చేసుకుంటా నీ ర్యాంక్లో వాళ్ళకి అసలు ఏ బ్రాంచెస్ సెలెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఏ బ్రాంచెస్ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఆబ్వియస్లీ ఏ బ్రాంచెస్ రావట్లేదు, ప్రాబబ్లీ ఏ బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి, డ్యామ్ షూర్ ఏ బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి. ఇది ఒక ఐడియా వచ్చేస్తే సగం అయిపోయినట్టు నీ పని. అంటే కౌన్సిలింగ్లో ఏ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి నీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది అలాట్మెంట్ మ్యాపింగ్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఈ డేటాని నీకు అనలైజ్ చేయడం వస్తే ఆల్మోస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వాడేసుకుంటావు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసింది ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్ కదా జైనెడ్లో. సో దీంట్లో ఏంటంటే స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ డేటా ప్రాపర్గా లేదు. చూసాను నేను, ఒకసారి అగైన్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఇచ్చాడు. సో స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ డేటా కూడా ఇచ్చాడు, బట్ అంత ప్రాపర్గా లేదని అన్నట్టు గుర్తు నాకైతే. ఫిల్టర్స్ ఏం లేవు కదా. ఓకే, టెక్నికల్ ది చార్జర్, బ్యాటరీ చార్జర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒకసారి మన స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ కదా, స్టేట్ కౌన్సిలింగ్లో చూసుకుంటే మొత్తం 156. ఓకే, స్టేట్ కోటా డేటా వీడి దగ్గర సరిగ్గా లేదు యాక్చువల్లీ. వీడి దగ్గర సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇది ఆల్ ఇండియా కోటా నుంచి వచ్చిన స్టేట్స్ని సపరేట్ చేసేసి ఇలా ఇచ్చాడు అనమాట. ఇది యాక్చువల్ స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ డేటా కాదు, ఇది ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్ డేటా స్టేట్ వైజ్. దీనికి ఓకే టెలిగ్రామ్లో డౌన్లోడ్ చేసింది, నేను మళ్ళీ కింద లింక్ పెడతాను. సో ఇదేంటంటే అలాట్మెంట్ మ్యాపింగ్, కాలేజ్ లిస్ట్, కన్వీనర్ కోటా, నాన్ సర్వీస్, మాపప్ రౌండ్. అంటే మాపప్ రౌండ్ అంటే రౌండ్ 3 అనమాట. రౌండ్ 3 2023 to 2024. దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ఆఫ్ రౌండ్ 3 అనమాట. ఇలా రౌండ్ 1, రౌండ్ 2, రౌండ్ 3 స్టేట్ వేకెన్సీ రౌండ్. ఈ అట్లీస్ట్ పాస్ట్ 2 years డేటా చూసాను, మీకు ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోతుంది, క్లారిటీ వచ్చేసి. ఓకే, నాకు స్టేట్ కౌన్సిలింగ్లో అప్లై చేస్తే కాలేజ్ వస్తున్నాయి. For example, like you got like 22 rank, maybe you got like 10K rank, maybe you got like 6K rank, maybe you got like 2K rank. ఏ ర్యాంక్ వచ్చినా కానీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఇదే ఇలా చూసుకోవాల్సిందే, పీడిఎఫ్ చూసుకోవాల్సిందే, సార్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. ప్రాబ్లీ నువ్వు ఎగ్జాక్ట్గా నీకు ఏ కాలేజ్ ఓకే ఏ బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏ బ్రాంచెస్ రావట్లేదు. సో పాసిబుల్ ఉన్న రిలేటివ్లీ పాసిబుల్ ఉన్న బ్రాంచెస్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ అలా అయిపోయింది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏ కాలేజ్ వస్తున్నాయి, మెడికల్ కాలేజ్ వస్తున్నాయి, లేదంటే ఏ డిఎన్పి హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి, ఏ డిప్లొమా కోర్సెస్ వస్తున్నాయి, ఒకవేళ కొంచెం వెనకాల ర్యాంక్ వస్తుంది. సో దీంతో అయిపోతుంది, సగం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇదనమాట ఒక థింగ్, నీకు బేస్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు హెల్ప్ తీసుకోవాలి. లైక్ పర్వాలేదు, ఇప్పటిదాకా నీట్ పీజీ చేసావు, ఖచ్చితంగా తీసుకో. ఉంటారు లైక్ కౌన్సిలింగ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం డేటా ఉంటుంది, వాళ్ళు కొంచెం నీకు పూర్తిగా తెలియని వాటి గురించి నువ్వు ప్రతి ఒక్కరిని అందరి నీ ఫ్రెండ్స్ మీద అందరి మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు, ప్రతి ఒక్కరిని క్వశ్చన్ అడగలేదు. సో ఖచ్చితంగా కౌన్సిలింగ్ గురించి తీసేసుకో, పర్వాలేదు, పోతే పోయిన డబ్బులు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నీకు నోటిఫికేషన్ ప్రతి నోటిఫికేషన్ నీకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాట్సాప్లో. మై ర్యాంక్ అయినా, మెడికల్ మెంటర్ అయినా, ఏదైనా పర్వాలేదు, ఏదో ఒక కౌన్సిలింగ్ అడ్వైజర్ తీసుకో, కొంచెం బాగా రిలయబుల్ అడ్వైజర్ని తీసుకునేసి. సో రెండో విధంగా నోటిఫికేషన్స్ ప్రాపర్గా ఆన్ టైం అన్నీ చూసుకుంటా, ఇవన్నీ చేసుకుంటా ఇలా చూసుకుంటే పాసిబుల్లీ వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ దో నీకు అబోవ్ లైక్ 15K, 25K, 27K, 30K, 35K వచ్చినా కానీ నీకు మ్యాక్సిమం నీకు అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. సో మేనేజ్మెంట్ కోటాలు అయితే ఏం వస్తున్నాయి, కన్వీనర్ కోటాలు అయితే ఏం వస్తున్నాయి అని అర్థమైపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ, మోస్ట్ సింపుల్ వర్క్. బట్ ఇది అర్థం కాక చాలామంది ఇబ్బంది పడిపోతారు. సో ఇదే 3 స్టెప్లా చెప్పా అక్కడ, మీకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి, వెరీ సింపుల్.
సో లాస్ట్ స్టెప్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వన్. సో స్టెప్ 4 ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా నువ్వు అనలైజ్ చేసేసావు, డేటా చేసేసావు, నీకు క్లారిటీ ఉంది, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది. సో నాకు పక్కా వచ్చేస్తుంది, నాకు ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ వచ్చేస్తుంది, పక్కా అనస్థీషియా వచ్చేస్తుంది, ప్రాబబ్లీ లైక్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ సర్జరీ, ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్లో ఆర్థో ఇలా వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఇలా ఒక ఎస్టిమేషన్ వచ్చేస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నీకు ఆన్ ద డే ఆఫ్ ది 3 days 7 days ఉంటుంది కదా కౌన్సిలింగ్ పెట్టేసుకోవడానికి. ఆ పీరియడ్లో నువ్వు లిస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. లైక్ ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్ అయితే మేబీ 200 చేసుకుంటావు, 500 చేసుకుంటావు, లేదంటే 100 చేసుకుంటావు. బేస్ ఆన్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటావు కదా. సో అది ఆ లిస్ట్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే కన్జర్వేటివ్ పర్సనా లేదంటే అంబిషియస్ పర్సనా, ఈ రెండింటిలో ఒకటి డిసైడ్ అయితే యూ వాంట్ టు ప్లే సేఫ్ గేమ్. సేఫ్ గేమ్ ఆడాలని అనుకుంటే పాసిబ్లీ అన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టేసేసాయి. ఇప్పుడు దాకా చూసేసావు, క్లారిటీ వచ్చేసింది. రౌండ్ 1లోకి వచ్చేసేసరికి పాసిబ్లీ నేను వస్తే తీసేసుకుంటారా, పోయిన డబ్బులు ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ 15 lakhs కట్టాల్సి వస్తుంది, పోతే పోయిన ఫరక్ ఏం పడదు అనుకుంటే అన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టేసేసాయి. రౌండ్ 1లో వచ్చేస్తుంది. అగైన్ నీకు మళ్ళీ చాయిస్ ఉంటుంది, రౌండ్ 2లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, అప్గ్రేడ్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది. ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్లో కూడా రౌండ్ 2 పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఇంకా అదే నీకు లాస్ట్ అనమాట. లేదు నేను కొంచెం నేరోగా కొంచెం గేమ్ ప్లే చేయాలి దీంట్లో, కార్డ్స్ అట్లాగా ఆడేసేసి ఇంకా నాకు మ్యాక్సిమం ఏది పాసిబిలిటీ ఉందో ఆ పాసిబుల్ బ్రాంచ్, లైక్ జనరల్ సర్జరీ గవర్నమెంట్లో కొట్టాలి కొట్టున్నా అన్నట్టు ఫిక్స్ అయిపోయామనుకో, అది రావడం కష్టం. లైక్ నీకు 11K ర్యాంక్ అరౌండ్ వచ్చేసింది, జనరల్ సర్జరీ ఖచ్చితంగా నీకు నీ ప్రిఫర్డ్ మెడికల్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో రావాలి అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ నీకు ఆల్రెడీ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. నువ్వు రౌండ్ 1లో అన్ని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టక్కర్లేదు. నేరో చేసేసి రౌండ్ 1లో లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ పెట్టారు, రౌండ్ 2లో కూడా లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ పెట్టారు, రౌండ్ 3లో మ్యాక్సిమం తగ్గేసింది, బట్ డౌట్ లేదు మ్యాక్సిమం రౌండ్ 2 రౌండ్ 3లోనే వచ్చేస్తుంది, రౌండ్ 1లో మిస్ అయిపోయింది. సో అదనమాట. సో దాన్ని బట్టేసి ఓవరాల్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఒకవేళ కౌన్సిలింగ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టకపోతే నార్మల్గానే చెప్తున్నాడు కదా అనుకుంటుంది, బట్ యాక్చువల్లీ ఇదే అనమాట నీ డెసిషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ నువ్వు ఎన్ని ఆప్షన్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నావు, ఎంత కన్జర్వేటివ్ ఎంత అంబిషియస్గా ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇన్ బిట్వీన్. సో ఏ మిడిల్ జోన్లో ఉందాం అనుకుంటున్నావు అన్న దాన్ని పెట్టేది, మ్యాక్సిమం పెట్టేది. నువ్వు ఇష్టం వచ్చేసినట్టు అన్నీ పెట్టేసేసాం అనుకో, అనస్థీషియా వచ్చేస్తుంది, అనస్థీషియా ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చేసింది అనుకో, get join, but you have more possibility of getting your another dream branch, maybe round 3. You might miss that. So సింపుల్గా చెప్తా, బట్ ఐ హోప్ కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఈ మాత్రం నాకు పూర్తిగా తెలియదు ఇంతకుముందు. ఇలా అలాట్మెంట్ యాప్ని చూసుకోవాలి, లేదంటే ఇలా డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇలా అనలైజ్ చేసుకోవాలో నాకు అంటే పూర్తిగా తెలియదు. నేను కూడా డాక్టర్ RMD వీడియోస్ చూస్తాను, సో ఆదిత్య గుప్తా వాళ్ళ వీడియోస్ చూస్తాను. సో ఇదంతా కొంచెం ఇలా మెంటల్స్ మెడికల్ మేబీ కౌన్సిలింగ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మిక్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి సో తీసుకొచ్చిన దాని ద్వారా నేను చేస్తున్నది. సో నాకు ఆర్డర్ వచ్చింది, ఐ మోర్ దెన్ హ్యాపీ. మాకేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కలిపి 1200 మెడికల్ సీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈసారి. ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్లో కొన్ని సీట్లు ఉంటే స్టేట్ కోటా కింద మొత్తం పార్టిసిపేట్ సీట్స్ 1200. సో నా ర్యాంకు ఎగ్జాక్ట్గా స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ 1631 వచ్చింది. సో ద థింగ్ ఏంటంటే దీని మీద రాస్తా ఉన్నా, ఇది కొంచెం లాగ్ అవుతుంది ల్యాప్టాప్, ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే, మొత్తం కలిపి ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్లో
స్టేట్ కౌన్సిల్లో నాకు 1631 ర్యాంక్ వచ్చింది కదా, మొత్తం స్టేట్లో ఉన్న సీట్సే మెడికల్ సీట్సే పీజీ సీట్స్ 1200 సీట్స్ ఉన్నాయి అరౌండ్. సో నేను -400లో ఉన్నా అనుకోవచ్చు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్లో ఫస్ట్ రౌండ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది. అదేవిధంగా కొంతమంది మేనేజ్మెంట్ కోటా తీసుకుని కూడా డైరెక్ట్గా అలా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. ఆబ్వియస్లీ నీకు తక్కువ ర్యాంక్లో వచ్చినప్పుడు అలా ఉండదు. బట్ నాకు 1631 ర్యాంక్ వచ్చినా కానీ నాకు ఆర్దో ప్రైవేట్లో సీట్ వచ్చేసింది. ఇది రౌండ్ 1లోనే వచ్చేసింది. సో రౌండ్ 2లో అయితే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ ఫిక్సెడ్ అయిపోయి ఉంటారు. రౌండ్ 2లో కొంచెం మంది ఆల్ ఇండియా కోటాకి వెళ్ళిపోతారు.